नमस्कार दर्शक बंधु जय श्री राधे। पवित्र राखी पूर्णिमा बा गम्हा पूर्णिमार हार्दिक अभिनंदन एवं शुभेच्छा जणाई आजिर कार्यक्रमटी को आरंभ करिबा। आपणकर जदि तुला राशि होइथाए तेबे एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु एवं निजर व्यस्त समय मध्यरु मात्र 10 मिनिट समय आपण निज पाई दियंतु कहीं आजिर यही कार्यक्रमटी समस्त तुला राशिर व्यक्ति विशेषों बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण रही। कारण आपणक जीवन में यही राखी पूर्णिमा दिन निश्चित भाव में घटवाई जाउछि बड़ घटनाटीए। किंतु यही घटनाटी आपणक पई शुभदायक ना अशुभदायक रहिबो एही भिडियो रे आगो को जणाइबी। देखंतु ओडिया पांजी अनुसार अगस्ट मास 28 तारिख दिन राखी पूर्णिमा बा गम्हा पूर्णिमा दिन देवगुरु बृहस्पति समेत 4टी शुभ ग्रह करुछंती राशि परिवर्तन। किंतु आपणक तुला राशिर षष्ठ भावरे शनि बक्री होइथिबारु एवं राहु धर्म त्रिकोण रे विराजमान हेउथिबारु आपणक जीवन रे किछि क्षेत्र रे किछि ना किछि समस्या सृष्टि करि पारे। तेबे विलंब न करी आसंतु जानिबा देवगुरु बृहस्पतिंकर अस्त हेबाटी एवं षष्ठ भावरे शनिंकर बक्री हेबाटी आपणक जीवन रे की प्रकार परिवर्तन आनिबो। किंतु भिडियोटी आरंभ करने पूर्वरु जदि आपणकर भी तुला राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आम सह जोगाजोग करिबा पई भिडियोर मध्य भाग रे एक व्हाट्सएप नंबर टी दिया जाइछि। जो नंबर साहाय्य आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे, कुंडली विश्लेषण कराई परिबे किंबा आपणकर चाकरी विवाह व्यवसाय प्रेम संपर्क शिक्षा स्वास्थ्य संतान को नहीं किछि समस्या रही ताहार सहजरे एवं स्वल्प मूल्य रे समाधान करि परिबे। सेतिपई आपण आम सहित भिडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करी खूब कम मूल्य रे आपणक समस्यार समाधान करंतु। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आग को बढ़ाइबा एवं जानिबा एही राखी पूर्णिमा परठारु आपणक जीवन रे की प्रकार परिवर्तन आसिबो। देखंतु दर्शक बंधु आपणक राशिर षष्ठ भाव रे शनिकर बक्री हेबाटी जेहेतु षष्ठ भाव को रोग ऋण रिपुर भाव कहा जाए माने आपणक शत्रु आपणकर आर्थिक स्थिति एवं स्वास्थ्यगत समस्यार भाव को जेहेतु षष्ठ भाव कहा जाए एवं सेठारे शनिकर विराजमान हेबाटी आपणक स्वास्थ्य रे समस्या आनुथिले बारंबार आपन को मेडिकल को दौड़िबा को पड़ुथिला आपणक परिजनक पई हो किंबा आपण मानक पई हो आपणकर आर्थिक समस्या मध्य बढ़ी जाइथिला। आपण आय करिले मध्य आपणक व्यय मध्य बढ़ी चलीछि। आपण ऋण सुझिबा पई चिंता कले मध्य ऋणटी को सुझि पारु नाहंती। परिवार मध्य खुशीर वातावरण रहिनी। विद्यार्थी माने मध्य शिक्षा क्षेत्र में बहुत अधिक समस्या देखुछंती। चाकरी प्राप्त पाई बारंबार चेष्टा करी मध्य दीर्घ दिन हैला विफलता देखुछंती निराशता मध्य देखुछंती। अजथा खर्च गुड़ाई बढ़िबा सहित समाज रे कोनोसी ना कोनोसी कारण को नहीं आपणकर मान सम्मान मध्य हानि घटुची। आपणक संतान संततिक पई आपण बहुत अधिक चिंतित रहुछंती एवं दीर्घ दिन हैला संतान प्राप्ति पई आपण चेष्टा करी मध्य विफलता देखुछंती। आपणक व्यापार वाणिज्य रे पूर्व भले आपण लाभ देखु नाहंती। एक प्रकार रे आपणकर लॉस भली परिस्थिति मध्य चलीछि। आपणक प्रेम जीवन रे समस्या गुड़िक बढ़ी चलीछि। दाम्पत्य जीवन रे आपणक परिवार मध्य रे छोट कथा को नहीं कलह मनमालिन मतभेद दूरता बढ़िला भली स्थिति मध्य आपण देखुछंती। मानसिक दुश्चिंता आपणकर बढ़ी चलीछि। तेबे देखंतु एही भली जहाँ भी समस्या आपणक जीवन रे चालुथिला विशेष भाव में शनिंकर बक्री एवं देवगुरु बृहस्पतिंकर अस्त हेबाटी आपणकर समस्या गुड़ी को जो बढ़ाई ताहा आपणकर दूर हेबा पाई जाउछि। तेबे आसंतु जानिबा एही राखी पूर्णिमा ठारू आपणक नक्षत्र अनुसार कि प्रकार प्रभाव पड़िबा पाई जाउछि। देखंतु सर्वप्रथमे चित्रा तुला राशि
14/7 ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି ଏବଂ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟର ଭାବରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେଟା ସପୋର୍ଟ ନ କରିପାରେ, ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି ବା ବୁଧଙ୍କର ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ ପ୍ରଧାନ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମର ଭାବରେ 10ମ ଭାବରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ହେବା ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବିରାଜମାନ ହେବାଟି ସରକାରୀ ଚାକିରିର ଅତି ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ବନାଉଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଶତ୍ରୁମାନେ ନାଶ ଯିବେ, ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ବଢ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସିତ କରାଯାଇପାରେ, ରୋଜଗାରରେ ବଢ଼ତି ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତିର ଅତି ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ବନୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ନିରାଶ ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ ନିରାଶ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହି ସମୟ ବ୍ୟବଧି ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ତେବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସ୍ୱରାଶିରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଚେଷ୍ଟା, ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅଭିଳାଷ, ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବିବାହ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଲୋନ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋନ୍ ପାସ୍ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସ୍ୱାତି ତୁଳା ରାଶି 15/7 ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କର ରାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି। ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ମ ତ୍ରିକୋଣ ବା 5ମ ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ରାହୁ ଯେହେତୁ ମିତ୍ର ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲାକ ଚତୁର ବୁଦ୍ଧିମାନ କରାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ମନ ଆପଣଙ୍କର ଡାଇଭର୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଠରେ ମନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସନ୍ତାନ ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି, ତେବେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଅତି ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ବନୁଛି। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ରାଶ୍ୟାଧିପତି ହୋଇ ସ୍ୱୟଂର ଲଗ୍ନରେ ସ୍ୱୟଂର ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ସୁବିଧା ଭୋଗ ବିଳାସରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର କିଛିଟା ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଥିଲା ନୂତନ ଘର କରିବା, ନୂତନ ଜାଗା କିଣିବାର, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପରିଜନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛିଟା ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଧନାଧିପତି ଭାଗ୍ୟର ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କରିଥିବାରୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମଜବୁତ ହେବ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଯେହେତୁ ତୃତୀୟ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ, ଅନଲାଇନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଯଦି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଦୈନନ୍ଦିନ ରୋଜଗାରରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଯଦି କିଛି ମନମାଳିନ ମତଭେଦ ଚାଲିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଶାଖା ତୁଳା ରାଶି 16/7 ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କର ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି ଏବଂ ଗୁରୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରରେ 10ମ ଭାବରେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ସ୍ଥିତିରେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତିର ଅତି ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଚାକିରି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଗୁରୁଙ୍କର 7ମ ଦୃଷ୍ଟି 4ର୍ଥ ଭାବକୁ ଥିବା କାରଣରୁ ମାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ମାଙ୍କୁ ନେଇ ଯଦି ଚିନ୍ତିତ ରହିଥିଲେ ସେହି ଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ମାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। କିମ୍ବା ଆପଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଜମି ଭୂମି ଯାନ ବାହନ କିଛି ଯଦି ଆପଣ ବଡ଼ ଜିନିଷ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର 8ମ ଭାବର ଅଧିପତି ହୋଇଥିବାରୁ ଅଚାନକ ଧନ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ସରକାରୀ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ଅଭିଳାଷ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁଯୋଗମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବାଧା ବିଘ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ, ସେହି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଗୁରୁଙ୍କର 9ମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ 6ଠ ଭାବକୁ ଥିବା କାରଣରୁ ଯଦି କିଛିଟା ଲୋନ୍ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଇନଭେଷ୍ଟର ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଫଣ୍ଡ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେଉଛି। ଏବଂ ତାହା ସହିତ କିଛିଟା ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକ ସ୍ତରରେ ହେଉ କିଛି ନା କିଛି ବାଧା ବିଘ୍ନ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ, ସେହି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ, ଦୂରତା ବନାଇବେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ମିଥ୍ୟା ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା, ସେହି ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କଟିଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ରହିଛି ସହଜ ସରଳ ପ୍ରତିକାର। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଛୋଟ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଜିନିଷ କିଛିଟା ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ରବାର ଏବଂ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ରୁଟିରେ ଗୁଡ଼ ମିଶାଇ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଦିବା ସମୟରେ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ।
ଏବଂ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ତୁଳା ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟି କିଭଳି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।